رات کے 2 بجے تم بھی سو چکے تھے، مگر اس کو مقتل میں لایا گیا۔ پشت پر ہاتھ عیسیٰ کے باندھے گئے۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ ایلی ایلی لما، مگر اس کے آگے اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ جو منصور تھا دار پر چڑھ گیا، وہ جو ایتھنز سے پھر بلایا گیا۔ یہ میرے عزیز دوست اور جلا وطن شاعر منور مسعود کی اس مشہور نظم کی آخری سطریں ہیں جو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے آخری لمحوں اور ان کی پھانسی والی رات پر لکھی تھی۔ ملک کے مقبول ترین لیکن معزول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے کیس میں سپریم کورٹ نے حالیہ فیصلے میں قرار دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ میں قتل کے مقدمے اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل پر فیئر ٹرائل یا انصاف کے حصول میں شفافیت کا حق نہیں ملا۔ یہ فیصلہ نہ صرف انصاف کے قتل سے تاریخ کا کفن اتارتا ہے بلکہ بہت ہی بڑے زخم کو بھی تازہ کر دیتا ہے۔ اگرچہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی بڑا مداح نہیں رہا، لیکن میں ان کی پھانسی کو بالکل ایک عدالتی قتل سمجھتا ہوں اور ملک کے عظیم المیوں میں سے ایک گردانتا ہوں۔ اس عظیم المیے کے بعد ملک بحران در بحران میں دھنستا ہی چلا گیا۔ جب ترکی کے وزیر اعظم عدنان مینڈرس کو جنرل گرسل کی حکومت نے پھانسی کی سزا سنائی تو پاکستان کے اس وقت کے صدر ایوب خان نے اپنے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم عدنان مینڈرس کی جان بخشی کے لیے جنرل گرسل سے ملنے ترکی بھیجا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گرسل سے پوچھا کہ وزیر اعظم عدنان مینڈرس کی پھانسی سے ترکی کو کیا حاصل ہوگا تو انہوں نے کہا تھا کہ ترکی کا بحران ختم ہو جائے گا۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گرسل سے کہا تھا کہ اصل میں ترکی کا بحران شروع ہی عدنان مینڈرس کی پھانسی سے ہوگا۔ ترکی کے جنرل عدنان مینڈرس کی جان بخشی پر تیار نہ ہوئے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو کیا خبر تھی کہ آنے والے برسوں میں وہ خود بھی اپنے محسن کش جنرل اور اس کے ٹولے کے ہاتھوں پھانسی پر چڑھا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پاکستان پر آنے والے بحران ایسے شروع ہوں گے کہ پھر ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیں گے۔ پیر علی محمد راشدی نے اپنے ایک کالم میں بھٹو کی پھانسی کو اژدہے کی جانب سے بارہ سنگھے کو نگلنے کی کوشش سے تشبیہ دی تھی کہ پاکستانی ریاست کے اژدہے نے بارہ سنگھے کو نگلنے کی کوشش کی ہے مگر وہ اسے نگل نہیں پا رہی۔ لیکن انصاف کے اس قتل کو عدالتی غلطی تسلیم کرنے میں سپریم کورٹ کو 45 سال لگ گئے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ زود پشیمانی بھی ایسی کہ جس کو 45 سال لگ گئے۔ بھٹو اگرچہ جسمانی طور پر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی بھٹو زندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلی بار بھٹو زندہ ہے لکھنے والے صحافی عاشق حسین جعفری کو بھی سزا اور بے روزگاریوں سے گزرنا پڑا تھا۔ یہ میرے صحافی دوست واجد علی سید کے والد تھے۔ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ پاپولر، عوام کے منتخب اور طاقتور وزیر اعظم کو بھی انصاف کے حصول کے قانونی حقوق اور مواقع نہیں دیے گئے جو ایک عام قتل کے مقدمے میں ملزم کے بنیادی حق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قتل کے مقدمے کی سماعت سیشن کورٹ میں ہونے کا حق بھی انہیں نہیں ملا۔ سیشن کورٹ کو اوریجنل جیورسڈکشن یا اصل حدود و اختیار والی ٹرائل کورٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں تو بھٹو کی پھانسی پر کئی سیشن ججوں نے مٹھائی بانٹی تھی۔ کم از کم ایک ایسے سیشن جج کو میں بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ مٹھائی تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے موجودہ اہم رہنما نثار کھوڑوں نے بھی بانٹی تھی، جو بھٹو کی پھانسی کے وقت اصغر خان کی پارٹی پاکستان تحریک استقلال سندھ کے صدر تھے۔ یہ اصغر خان ہی تھے جنہوں نے بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ کچھ سیشن ججوں کو ذاتی محفلوں میں یہ بھی کہتے سنا گیا کہ وہ بھٹو جیسے ملزمان کو قتل کے مقدموں میں یا تو بری کرتے رہے ہیں یا پھر انہیں بہت کم سزائیں دیتے آئے ہیں۔ ایک جج نے کہا کہ عدلیہ کے اس فیصلے سے ہمارا تو سر شرم سے جھک گیا۔ ایک سیشن جج جو دیانتدار تو تھا لیکن ان 1300 افسروں میں سے ایک تھا جنہیں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے برطرف کیا تھا۔ وہ بھٹو کے مقدمے کے دوران اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر بھٹو کو پھانسی نہ ہوئی تو تم مجھے پھانسی دے دینا۔ ایسے بھی جج تھے جنہوں نے ضیاء الحق کو خوش کرنے کے لیے اپنے ڈرائنگ روم میں جناح کے ساتھ ضیاء الحق کی تصویروں والے فریم لگا رکھے تھے۔ کئی ججوں نے داڑیاں بڑھا لی تو کچھ تبلیغی جماعت میں چلے گئے۔ انہی میں سے کئی ایسے تھے جنہیں ہائی کورٹ ججز کے طور پر ترقیاں ملی۔ ضیاء الحق کے ہاتھوں ذوالفقار علی بھٹو حکومت کا دھڑن تختہ ہونے کے بعد انہیں مری کے ریسٹ ہاؤس میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ رہائی کے بعد اگر وہ راولپنڈی سے روہڑی تک بذریعہ ٹرین سفر نہ کرتے تو ضیاء الحق کی حکومت شاید ہی انہیں فوری گرفتار کرتی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا اس ٹرین پر راولپنڈی تا روہڑی اسٹیشن تک سفر اور سفر کے دوران ریلوے لائن کے پاس پڑنے والے ہر شہر اور ہر گاؤں میں جگہ جگہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طرف سے استقبال نے جنرل ضیاء اور اس کے جرنیلی ٹولے کو تشویشناک لہریں پہنچائیں جو سمجھتے تھے کہ بھٹو کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے۔ اب بقول شخص سے صاف نظر آنے لگا تھا کہ پاکستان میں رسی ایک اور گردنیں دو ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری سے ایک روز قبل وہ جناح اسپتال کراچی میں دانتوں کا معائنہ کروانے آئے تھے۔
जिन अस्पताल की दूसरी मंजिल पर वाक़ दांतों के शोबे से जब वो लिफ्ट के जरिए नीचे आने लगे तो उन दिनों अंग्रेजी अखबार दी सन के नुमाइंदे अली अहमद खान और सिंधी रोजनामे हिलाल पाकिस्तान से मुंसलिक GN मुगल भी इस लिफ्ट में सवार हो गए थे। अली अहमद खान ने भुट्टो से पूछा कि अफवाहें हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं हर बकुए का सामना करने को तैयार हूं। भुट्टो ने इस जुमले में अंग्रेजी लफ्ज इवेंचुअलिटी बोला था। दूसरे ही रोज दोपहर के वक्त इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो कैलूला कर रहे थे जब इनके बड़े बेटे मुर्तजा भुट्टो ने इनको बताया कि बाहर एक ब्रिगेडियर इनको लेने आया है। हमने पापा को इसके बाद फिर कभी नहीं देखा। मुर्तजा भुट्टो ने बाद में मुझे एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। उन्हें लाहौर ले जाकर बाकायदा उनकी पार्टी से मुनहरिफ होने वाले रहनुमा अहमद रजा कसूरी के वालिद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इसके दूसरे रोज इन्हें लाहौर में SDM या असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया, जहां सिवाय इनके दोस्त और पार्टी के साथी अनवर बुट्टर एडवोकेट, जो साबिक जस्टिस जावेद बुट्टर और डॉक्टर आमना भुट्टो के वालिद थे और जिन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो ने गवर्नमेंट सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में पढ़ाया भी था, और चंद दीगर लोगों के और कोई भी मौजूद नहीं था। अनवर बुट्टर ने लाहौर हाई कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की जमानत की दरख्वास्त जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद अहमद यानी KM समदानी की अदालत में दायर की, जिसे जस्टिस KM समदानी ने मंजूर कर लिया। यही जस्टिस KM समदानी सिंध में भी तैनात रहे थे और जब सेक्रेटरी कानून थे तो इन्होंने ज़ियाउल हक के किसी रिमार्क्स पर इनको खरी खरी सुनाई थी। वो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में मुर्तजा भुट्टो के भी वकील थे। पंजाब के उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राव रशीद ने लिखा है कि भुट्टो उन दिनों मुल्तान के दौरे पर थे जब नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी कत्ल हुए। इन्हें बताया गया कि अहमद रजा कसूरी ने इल्जाम लगाया है कि इनके वालिद का कत्ल जुल्फिकार अली भुट्टो के एमा पर किया गया है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने राव रशीद को हुक्म दिया कि वो जिस पर भी कहते हैं इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, चाहे मेरा नाम ही क्यों ना ले। किसे खबर थी कि आने वाले दिनों में भुट्टो अपने ही हुक्म से कटवाई गई FIR का शिकार हो जाएंगे। इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा सेशन कोर्ट के बजाय सीधा लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया गया। यह केस उस बेंच के सामने लगा जिसके सरबराह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक थे। मौलवी मुश्ताक भुट्टो के खिलाफ इंतहाई अनाद और बुग़्ज़ रखते थे और अपने जज्बात छुपाते भी नहीं थे। कहते हैं कि मौलवी मुश्ताक जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत में तरक्की ना मिलने पर इनसे सख्त शाकी थे। दौरान मुकदमा इनका भुट्टो की तरफ रवैया इंतहाई मुखासमाना और जिल्लत आमेज था। यहां तक कि इन्होंने भुट्टो के मजहब या मुसलमान होने पर भी सवाल उठाए। लाहौर हाई कोर्ट के इस बेंच ने भुट्टो को सजाए मौत सुनाई। भुट्टो के खिलाफ गवाही 2 सुल्तानी गवाहों ने दी, जिनमें एक भुट्टो की बनाई गई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर मसूद महमूद और दूसरे लांस नायक गुलाम हुसैन थे। जस्टिस दुराब पटेल सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो की अपील की समाअत करने वाले बेंच के रुकन थे और इन्होंने अक्सरियती फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा था। इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यानी बिस्तरे मर्ग पर मेरी एक साथी सहाफी को इंटरव्यू में बताया था कि गुलाम हुसैन इतना नाकाबिल एतबार गवाह था कि इसकी गवाही की बुनियाद पर भुट्टो को सजा नहीं दी जा सकती थी। इन्होंने यह भी बताया था कि मुकदमे की कार्रवाई के दौरान गुलाम हुसैन को कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल यानी CMH रावलपिंडी में रखा गया था, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग इससे मिलते और इसे केस के सिलसिले में पढ़ाते सिखाते थे। जस्टिस दुराब पटेल ने मेरी साथी सहाफी को यह भी बताया था कि मौलवी मुश्ताक की तरह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अनवारुल हक भी भुट्टो के बारे में सख्त मुतासिब था और ज़ियाउल हक से बाकायदा राब्ते में था। चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने ज़ियाउल हक से मुलाकात भी की थी, जिसमें ज़ियाउल हक ने उन्हें कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि भुट्टो की अपील पर फैसला 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आए, जब वो खुद उस दिन लाहौर में होंगे। जस्टिस दुराब पटेल ने यह भी मेरी साथी सहाफी को बताया था कि चीफ जस्टिस अनवारुल हक बेंच पर दबाव डालता रहता था। इसने जस्टिस दुराब पटेल को भी दबे लफ्जों में यह धमकी दी थी कि आपका ताल्लुक अकलियत से है, लिहाजा हाथ हौला रखें। चीफ जस्टिस अनवारुल हक का मसला यह था कि वो ब्यूरोक्रेसी से अदलिया में आए थे और अदलिया में आने से कबल इनका ताल्लुक इनकम टैक्स ग्रुप से था। बेंच के एक और रुकन जस्टिस सफदर शाह पर भी दबाव डाला गया था और इनकी डिग्री जाली बताकर इन्हें जिला वतनी पर मजबूर कर दिया गया था। जस्टिस वहीदुद्दीन को भी गालिबन रिटायर कर दिया गया था और भुट्टो की अपील पर बने अपीलेट बेंच में ज्यादातर अपनी मर्जी के जज बिठा दिए गए थे। हाजी सैफुल्लाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में शेक्सपियर के ड्रामे का हवाला देते हुए लिखा था कि सीजर मर चुका है, हम इसे जिंदा नहीं कर सकते। यानी मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत की बरतरफी गैर आईनी थी, मगर हम जुनेजो हुकूमत को बहाल नहीं कर सकते। मंझे हुए और सीनियर सफारतकार इकबाल अखुंद ने अपनी याददाश्तों की किताब में एक बाब भुट्टो पर लिखा है और इन्हें तीसरी दुनिया का सीजर करार दिया है। बल्कि भुट्टो वाले इस बाब का नाम ही तीसरी दुनिया का सीजर है। तीसरी दुनिया के सीजर को मारकर अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसे फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। एक लिंकन जिन पलट वकील जिसने सिंध के ज़हीन तरीन वकील डेल मिल की फर्म ज्वाइन की थी, वो नौजवान वकील भुट्टो जिसने कत्ल के मुकदमे में फंसे हुए जैकबाबाद की एक गरीब औरत के बेगुनाह बेटे का केस बिना फीस लिए लड़कर इसे आजाद करवाया था, किसने जाना था कि वही वकील एक दिन खुद कत्ल के मुकदमे में फांसी पा जाएगा। रात के 2 बजे तुम भी सो चुके थे, मगर वो अभी जागता था। कभी एक कागज पर कुछ लिखकर पुर्जे उड़ाता,
کبھی مسکراتا، کبھی آسماں کی طرف دیکھتا۔ آسمان 2 پہاڑوں کی میخوں پر اترا ہوا اس کی چکی کے روزن سے ہنستا رہا اور وہ دیر تک شیو کرتا رہا۔ رات کے 2 بجے۔